सत श्री अकाल जी, स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्राइम एशिया टीवी के खास प्रोग्राम प्राइम टाइम विच मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया के खबरों से चर्चा करांगे। जिहड़ी सब तो पहली ते अहम खबर है वो सुनील जाखड़ होरां नूं लैके आ रही है। पंजाब विच भाजपा ने एक वड्डी जिम्मेवारी दी है। कल शाम तो ही कई तरह दीयां अटकलां चल रही सी, पर अज वो सारा कुछ काम खत्म हो गया। पंजाब भाजपा के प्रधान जाखड़ साहब नूं लगा दिता गया। इस मसले के उपर बयान भी आउंदे ने। सुभाविक है कि सारिਆਂ ने इत्ते प्रतिक्रिया देनी है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग होरां ने भी इत्ते प्रतिक्रिया दी है, गल वो भी करांगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पंजाब पुलिस में अज कुछ कहते हैं कि नवीं तकनीक नाल गड्डियां दित्तियां गईयां ने, लैस ने, भरपूर ने, ते उस तो बाद अंसारी का मामला फिर सुर्खियां दे विच है। खबरां होर भी बहुत सारियां जिन्हां ते चर्चा करनी है, पर जाखड़ साहब तो शुरुआत करते हैं। कल प्रोग्राम के दौरान असीं जिक्र किया कि हो सकता प्रोग्राम खत्म होने तक, कल सवेर तक, या फिर कदों भी ये ऐलान हो सकता कि सुनील जाखड़ पंजाब भाजपा के प्रधान होंगे। पर उस तो पहला कईयां ने प्रतिक्रिया दी, बहुत सारे लोगों ने भी, कि ये तो जी रौला पाउंदे पे, इदां दी कोई गल है ही नहीं। क्योंकि ये चीज़ उस दिन की जदों हुशियारपुर दे विच JP नड्डा होरां दी रैली हुई है, उदण ही एक संकेत मिल गया सी, जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनील जाखड़ नूं बांह तो फड़ के अगे लैके आउंदे आ। नहीं तो हमेशा ही सीनियर के तौर के उपर जाखड़ साहब आदर मान करते हैं। वो वक्री गल है, 100 गिले शिकवे होणगे। वो वक्री गल है जो कॉफी विद कैप्टन शुरुआत की सी, जदों PK ने कई सुझाव दिते सी, तो उस वेले चलदी मीटिंग के दौरान भी सुनील जाखड़ होरां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं टोकिया सी, रोकिया सी कि आह गल नहीं होनी चाहिए। पंजाब की गल करो, पानियां दा मसला ही क्यों ना होवे, बहुत सारियां थावां सी, पर उस दिन एक वखरा ही नज़ारा सी जदों बांह तो फड़ के अगे कीता। ਇਹਦਾ मतलब सी अगे कर दिता, आ लो जी पंजाब हुण सामभणगे सुनील जाखड़। पर ਇਹਦਾ विरोध हो रहा सी अंदर खाते। भाजपा की सीनियर लीडरशिप इस गल नूं पता नहीं स्वीकार करेगी या नहीं। पंजाब वाली हो सकता है कि कल नूं पार्टी विच फुट भी नज़र आवे, पर एक गल इत्थे जिहड़ी ध्यान मंगदी है, भाजपा च फुट बहुत घट देखण नूं मिलदी है, क्योंकि चुप चपीते ही बंदे नूं अहुदे तो हटा दिता जांदा, जां फिर निजी कारणों का हवाला दिता जांदा ते बंदा आप ही अहुदा छड्ड दिंदा। क्योंकि एक चीज़ इत्थे जिहड़ी होर ध्यान मंगदी है, वो है पंजाब भाजपा के हुण साबका प्रधान हो चुके अश्विनी शर्मा दी, जिन्हां ने कल शामी इन्हां खबरां दा खंडन किया। वो कहते नहीं जी, अस्तीफा नहीं दिता है, बिल्कुल झूठ है, जबकि समान दरवाजे दे विचों चक्किया ते बाहर जदों लैके गए खबरां उदों भी सामने आईयां। तो फिर शाम नूं कहते नहीं, इदां दी गल है ही नहीं। मीडिया 'च गल फिर चल पई, इहदा रौला पै गया सी, इह तां झूठी खबर सी, फेक न्यूज़ सी, कुछ भी होवे, पर इन्ना जरूर है हुण ये सारियां खबरां ते विराम लग गया। हुण जाखड़ साहब पंजाब दे अगले भाजपा के प्रधान होणगे। फिर जदों अश्विनी शर्मा ये गल कहिंदे कि अस्तीफा तो दिता ही नहीं जाता जी किसी वालों भी, तो फिर जदों गुजरात के वडोदरा जिले के विचों एक खबर आई सी, वागोडिया सीट तो 6 बार विधायक रहे सीगे, शायद उन्होंने नाम मधु श्रीवास्तव सी, उन्होंने अस्तीफा दिता। हुण भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रधान भी रहे ने, उन्होंने भी सुरेश कश्यप सी उन्होंने नाम, उन्होंने भी अस्तीफा दे दिता सीगा। विजय रूपानी वो शख्स ने जिन्होंने अस्तीफा नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने चुप करके अहुदे तो पिछे हट गए या हटा दिता गया, कुछ भी सीगा। पर कई चेहरे इस तरह के ने, आसाम के विच सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने हटाया गया, पर अस्तीफे दी चर्चावां पहलां भी चलियां। कई सियासतदान ठीक है अस्तीफा दे दिंदे ने। उत्तराखंड के विच जदों रावत साहब दे सामने लियांदा सीगा, तां उस वेले तीर सिंह रावत मुख्यमंत्री, पता ही नहीं लग्या किन्नी चिर लई बने ते कदों उन्होंने हटा दिता गया। हटा दिता जांदा भाजपा दे विच पॉलिसी है, अस्तीफे का रिवाज घट हो सकता है, पर यह नहीं कि अस्तीफा कभी भाजपा दे विच किसी ने दिता ही नहीं। इस तरह दी खबरां पहलां आउंदियां रहीआं ने। चलो अगे बढ़ते हैं। जाखड़ साहब जिस हिसाब दे नाल हुण पंजाब भाजपा के प्रधान नियुक्त कर दिते गए ने, अंदर खाते एक चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, हिलजुल होनी शुरू हो चुकी है कि लंबे समय तक टिके रहणगे जां नहीं, पार्टी दे नाल मिल के चलणगे जां नहीं, पार्टी का पूरा पंजाब वाले पासों साथ मिलेगा जां नहीं। क्योंकि उहदे 2 कारण ने। कांग्रेस दे विचों 6 चेहरे इस तरह के जिहड़े सीधे भाजपा विच चले गए। उहदे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रहे, उहदे विच सुनील जाखड़ भी, उहदे विच मनप्रीत सिंह बादल भी, उहदे विच हुशियारपुर तो सुंदर श्याम अरोड़ा भी रहे, डॉक्टर सिद्धू भी रहे। हुण ये वो चेहरे सी जिहड़े कांग्रेस छड्ड के ते भाजपा चले गए। हालांकि इन्हां दे विचों कईयां ते कार्रवाई भी चलदी है, कहण वाले भी कहंदे जी भाजपा चल गए कार्रवाई नहीं होनी, पर मुख्यमंत्री साहब कहंदे आ नहीं जी इदां कोई बख्शिया भी नहीं जाना। चलो देखते हैं कौन बख्शिया जाता कौन नहीं। पर इत्थे जिहड़ी हुण सब तो वड्डी चर्चा का विशा बनिया होया वो ये है कि जिहड़ा फैसला
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। SCBC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਈ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। 2 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸ਼ੂਕਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈਪੁਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਔਰ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ MLA ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਔਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 69-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੇਡਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਬੋਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਬਜ਼ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਨਬਜ਼ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਸੋ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 100% ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਆ ਖਲਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 25 ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਸੂਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, 17 ਲੱਖ ਕੁਛ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੀਸ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਈਏ ਕੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਨਾ ਬਲੈਕ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਈਟ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ VVIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਨੋਟਿਸ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਰ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, SIT ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ MLA MP ਕੋਰਟ ਹੈ UP 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ UP ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 25 ਦੀਆਂ 25 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੰਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ UP ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣ ਗਈ 55 ਲੱਖ। ਉਹ 55 ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ, 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ 55 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2021 ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈਗੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਣਿੰਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਟੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਰ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ 1 ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜੂ, ਮੈਂ 3 ਵਾਲੀ ਫੜੂ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ
ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਆਵਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਨੱਕ ਰਗੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਚਮਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਸ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ 55 ਲੱਖ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 4-5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਗੇੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਂਡੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 1 ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ 20 ਜਣੇ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ 20 ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 25 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ। ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੋ ਏਐਸਆਈ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਵਾਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੈਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੱਜ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ 28 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। 16 ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ 56 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2 ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2-2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 26 ਬਲੈਰੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੈ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਲੇਵ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਕੁਛ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ, ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਊ ਖੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਵਿਊ ਆ ਜਾਣ, ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲਣਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? 40-50 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ 40-50 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਵਾਵੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਹੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, 25 ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ? ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵਿਊ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਹਿਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਲਿੰਗ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ, 22,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, 22,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਮਾਲਪੁਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਆ ਕਿ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋਗੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕਿਤੇ ਬਜਰੀ ਕਿਤੇ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਉੱਪਰ ਰੋਲਿੰਗ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਠੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੈਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪੁਲ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਲਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਧ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੇਲਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਸੜਕ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲ ਦੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਸੈਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹਾਈ ਰੋਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲ ਤੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੇਲਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਐ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜੰਗਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫੌਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਰੋਡ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੋਡ ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਾੜੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਠਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਖਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਉਧਰ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਉਹ ਪੁਲ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਤੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾਗਾ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾਗਾ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕੱਦੀ ਬੱਸ, ਰੇੜਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਫੌਜ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਂਕ ਲੰਘਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਹੋ ਗਿਆ, 150 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਟੈਂਕ ਲੰਘਾ ਲਓ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਬਾਈ। ਆ ਰੇਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੋਚਾ ਪਾਚਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਾਈ ਦੇਵ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਹੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬੱਚੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚ ਟਰੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਈ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਵੇਂ ਪੁਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਚੌੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਪੈਨ ਆ ਗਈ, ਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਬਾਈ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਵੇ ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲ ਤੰਗ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਵ ਖੱਟੜੇ ਨੇ ਹਟਾਏ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਆ ਕੇ ਆਹ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, 7-8 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ VK ਸਕਸੇਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 36 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, 15 ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ PM ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਜਾਂ 22 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਹੈ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੂਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਆ। ਪੈਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, 23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਆਖਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰਤ ਘੁੰਮਣ ਆਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ? ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਸ ਖੋਇਆ, ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਨੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ 6000 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 2350 ਵੋਟ ਮਸੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ? ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 10-10, 5-5, 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਚ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।